ایک سمے کی بات ہے کہ ناگلوک پر ایک نیک دل ملکہ رانی کا شاسن تھا۔ اس کی پراجا میں سبھی پشو پکشی ڈائن اور منوشیہ سکھ پوروک جیون وتیت کر رہے تھے۔ اسی ناگلوک پر 3 سروں والی ایک بھیانک ڈائن بھی رہتی تھی۔ وہ ڈائن رانی کے سنگھاسن پر راج کرنا چاہتی تھی اور وہ چڑیل رانی کے سنگھاسن پر بیٹھ کر ہمیشہ رانی بننے کا سپنا دیکھتی تھی۔ ناگن ملکہ نے گھوشنا کر دی تھی کہ میرے بعد میری بیٹی میری گدی پر بیٹھ کر ملکہ بنے گی اور یہاں پر راج کرے گی۔ ناگن ملکہ اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جنگل میں ہر طرف سانپ مرے پڑے ہیں اور ہر طرف تباہی کا منظر ہے اور ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے۔ تبھی ناگن ملکہ اپنے منتری جن کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے، میری منتری، جنگل میں ہر طرف سانپ مرے پڑے ہیں، جا کر پتا کرو کہ یہ سب کس نے کیا ہے، کس نے جنگل میں ہر طرف تباہی پھیلائی ہے۔ اور تبھی منتری جن جنگل کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پر موجود سانپوں اور دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ سانپو، تم نے کیا دیکھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ سانپوں کو کس نے مارا ہے؟ تو مجھے بتاؤ۔ دوسری اور بھیانک ڈائن اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ناگن رانی کے سنگھاسن پر اب میں راج کروں گی اور اس کی بیٹی کی جگہ میں رانی بنوں گی۔ تبھی وہ بھیانک ڈائن ایک سازش رچاتی ہے اور وہ اس سازش پر عمل کرتی ہے۔ بھیانک ڈائن ناگن ملکہ کی بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ ڈائن ناگن ملکہ کی بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کے بستر پر مرے ہوئے ناگ اور خون چھڑک دیتی ہے۔ تبھی وہ ڈائن منتری جن کے گھر کی اور چلی جاتی ہے تاکہ اس کو بتائے کہ یہ سارے غلط کام ناگن ملکہ کی بیٹی نے کیے ہیں اور وہ اس کو پھنسا کر تخت کی مالک بن جائے۔ ڈائن نے منتری جن کو کہا، دیکھو منتری جن، ناگ رانی کے بیٹی کے بستر پر مرے ہوئے سانپ پڑے ہیں اور اس کے بستر پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ ضرور یہ کام ناگن ملکہ کی بیٹی نے ہی کیا ہے، اس کو گرفتار کر لو۔ تبھی منتری جن ناگن ملکہ کے دربار میں کہتا ہے، ناگن ملکہ، یہ سب تمہاری بیٹی نے کیا ہے۔ اسی نے سارے سانپوں کو مارا ہے اور ان کو کھا لیا ہے۔ ہمیں اس کے بستر پر مرے ہوئے سانپ اور خون ملا ہے، تو ملکہ اس کو گرفتار کر لیں۔ تبھی ناگن پتری اپنی ماتا سے کہتی ہے، ماں دیکھو، یہ سب میں نے نہیں کیا، میں تو تمہاری بیٹی ہوں، مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے بعد اس ناگ لوک کی راج گدی پر میں نے تو ہی حکومت کرنی تھی، اس لیے ماں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور تبھی بھیانک چڑیل کہتی ہے، ناگن ملکہ، دیکھو، میں بھی منتری جن کے ساتھ وہاں پر موجود تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ سب تمہاری بیٹی نے کیا ہے۔ ہمیں اس کے بیڈ سے مرے ہوئے سانپ اور ان کا خون ملا ہے، اس کو پکڑ لو اور گرفتار کروا دو۔
तभी नागन मलका कहती है, ई मंत्री जीन, चलो अब जाओ और मेरी बेटी को जाकर कैद कर दो। अब इसको इसके किए की सजा मिलेगी। नागन मलका की बेटी कैद में रो रही होती है। तभी वहाँ पर नागन मलका आ जाती है। तभी नागन मलका की बेटी अपनी माता से कहती है कि माँ, मैंने ये सब नहीं किया, तुमने मुझे यहाँ कैद में डाल दिया है। माँ, मुझ पर रहम करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी माता कहती है, हाँ बेटी, मुझे मालूम है ये तुमने नहीं किया। हम साजिश करने वालों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे और फिर उनको सजा देंगे। तभी नागन मलका अपने मंत्री जिन को बुलाती है और कहती है, ए मंत्री, जाओ जाकर मेरी बेटी को फांसी से बचा लो और उसे यहाँ से दूर भगा दो, फिर मैं तुम्हें अपनी राजगद्दी दे दूंगी। तभी नागन मलका चुड़ैल को भी अलग से बुलाती है और उसे कहती है, ए चुड़ैल, जाकर जल्दी से मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि अगर तुम उसे बचाओगी तो मैं अपनी ये राजगद्दी तुम्हें दे दूंगी और तुम यहाँ की मलका बन जाओगी। और तभी नागन मलका फांसी घाट पर आकर चट्टान के पीछे छुप जाती है और चुड़ैल आकर कहती है, अब मैं इसकी बेटी को बचा लूंगी और नागन मलका से उसकी राजगद्दी छीन लूंगी। आह 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 आह, अब मैं मलका बनूंगी। और तभी वहाँ पर मंत्री जिन भी आ जाता है नागन मलका की बेटी को बचाने के लिए। तभी मंत्री जिन चुड़ैल को कहता है, ए भयानक चुड़ैल, तुम यहाँ से जाओ, मैं नागन मलका की बेटी को बचाऊंगा और मैं ही नागन मलका के तख्त पर हुकूमत करूंगा। तुमने पहले ही नागन मलका की बेटी को साजिश के तहत फंसा दिया है, जाओ यहाँ से। तभी भयानक चुड़ैल कहती है, ए मंत्री जिन, यहाँ से चले जाओ, तुम भी इस साजिश में मेरे साथ शामिल थे। हम दोनों मिलकर मलका के तख्त पर हुकूमत करने वाले थे। अब मैं अकेली मलका का तख्त लूंगी, तुम जाओ। और तभी मलका का तख्त हासिल करने के लिए उन दोनों में सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। और तभी नागन मलका चट्टान के पीछे से बाहर निकल आती है और कहती है कि तुम दोनों बहुत जालिम हो, तुम दोनों ने मेरी बेटी को मारने के लिए साजिश रचाई और मेरा तख्त हासिल करने के लिए भी तुमने ये साजिश रचाई। अब मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। और तभी मंत्री वजीर और भयानक चुड़ैल अपनी सफाइयाँ देने लगते हैं, लेकिन नागन मलका उनकी एक बात नहीं सुनती और उन्हें कहती है कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। तभी भयानक चुड़ैल और मंत्री जिन नागन मलका को गुस्से में आता देखकर वहाँ से भागने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा लें। और तभी नागन मलका बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मंत्री वजीर पर बहुत बड़ा नाग छोड़ देती है जो उसे मार डालता है। और नागन मलका उस चुड़ैल पर भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और उस पर भी बड़े नाग से हमला कर देती है और उसको भी वो नाग मार देता है। और तभी नागलोक पर नागन मलका और उसकी पुत्री मिलकर हुकूमत करते हैं। हमें ये सीख मिलती है कि साजिश रचाने वाले एक न एक दिन पकड़े जाते हैं।